students. Hope you are all doing well. In the previous class, I gave you a brief explanation about electric line, current, and two types of current we have: AC current, DC current, and many more or devices and so on. Switch, push button switch, right? Yes, ma'am. And also in the previous class, I told you that next two classes I discuss about briefly resistor, capacitor, inductor. So I am going to discuss about two main thing of electric current or electric voltage, like battery, cell, and voltage, and the rest part of. Okay. Now tell me one thing. Do you know about what is voltage? কি বললেন ম্যাম? তোমরা কেউ কি জানো যে ভোল্টেজ কি? ডেফিনেশন অফ ভোল্টেজ, যেমন আগের দিন আমি কারেন্টটা বুঝিয়েছিলাম। Last day I have discussed about what is current, হ্যাঁ ম্যাম জানি। what is the nature of Voltage is current. electric power. Electric power. ইলেকট্রিক পাওয়ার ক্লিয়ার হলো না? এখানে পাওয়ার একটা নতুন শব্দ আমি পেলাম। यहाँ पे पावर मैंने एक न्यू चीज जाना, तो व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज वोल्टेज? ম্যাডাম ভোল্টেজ হলো কোনো একটা ইলেকট্রিক যন্ত্র মাত্রা। কে বলছিলে? একটা সন্দীপ পাত্র কে বলছিলে? বলো একবার তুমি। ম্যাম ভোল্টেজ হলো কোনো একটা ইলেকট্রিক যন্ত্রের কতটা ক্ষমতা নিতে পারবে সেটাকে ততটা ভাবে ক্ষমতা যোগানোটাই হলো ভোল্টেজ। আচ্ছা, ঠিক আছে। ম্যাডাম ভোল্টেজ হচ্ছে একটা পাওয়ার সোর্স। আচ্ছা, পাওয়ার সোর্স। এনিওয়ান? এনিথিং এলস ভোল্টেজের ব্যাপারে তোমরা আর কেউ বলতে চাও? ম্যাম ভোল্টেজ হলো কোন ইলেকট্রিকের কতটা মাত্রা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তোমাদের অনেক কিছুই শুনলাম, মানে তোমরা যেটা জানো সেটা হচ্ছে খালি চোখে নর্মাল যেটা বুঝতে পারো বা এতদিন যা দেখেছো সেগুলো। আচ্ছা, আমি যেমন আগের দিন বলেছিলাম, আমি যেমন लास्ट क्लासे मैंने डिस्कस किया था करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फ्लोज नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करंट होता है तो करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है। ओके, तभी वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज के ऊपर ही हमारा जो हमको करंट मिलता है, ठीक है? तो today we going to show you what is voltage and actually what is mean by voltage. Voltage nothing but a tension or electric potential difference या force जो भी है which pushes electron around a circuit। मतलब कि मैं एकदम क्लियरली बताती हूँ, मैंने बताया था जो हमारा क्लोज सर्किट होता है, अगर मैं एक कंडक्टर लेती हूँ उसको बैटरी से कनेक्ट करती हूँ तो बैटरी में तो हमारा एक पावर होता है ना। बैटरी से अगर कनेक्ट करती हूँ तो वहां पे मुझको दिखेगा कि वहां पे बैटरी से कनेक्ट करके वो कंडक्टर को मैंने एक थ्रू लैंप के थ्रू कनेक्शन कर दिया। तो जब लैंप के थ्रू कनेक्शन किया तो अगर स्विच या जो भी है हमारा बटन वो हम लोग प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन होगा, मतलब वहां पे लाइन है, करंट जा रहा है, ये हमको पता है। लेकिन वोल्टेज का काम क्या करता है? मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जो करंट होता है उसको एक ही दिशा में कौन से दिशा में उसको जाना है, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमली घूमता है, किसी भी डायरेक्शन उनको नहीं पता है, जो भी डायरेक्शन मिलता है
वहां पे ही घूम जाता है। अगर किसी का भी बाहर से टेंशन या फोर्स उसको मिलेगा, पुश उसको मिलेगा, वो करेगा कि उसका जो सही डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, यही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। तो वोल्टेज का काम ही है जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको पुश करके इलेक्ट्रॉन को मूव करता है सही डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारे जो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दैट्स मीन करंट, वो करंट को पुश करता है सही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए। विदाउट वोल्टेज हम वो उसको पुश नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, हमको कोई बल्ब नहीं जलेगा। तो जब स्विच से वो कनेक्शन होके जाता है तब हम स्विच ऑन करने से लाइट, फैन या टीवी जो भी है हमारा ऐसे ही काम करता है। समझ में आया व्हाट इज वोल्टेज, ये कैसे काम करता है? हाँ मैम। ক্লিয়ার হয়েছে সবার হ্যাঁ কাছে ম্যাম। ভোল্টেজটা কি জিনিস? হ্যাঁ Yes, ম্যাম। ma'am. একটা বলবেন? সুন্দর সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। সাপোজ তোমার কাছে, ধরো আমাদের এই যে পাম্প, আমাদের বাড়িতে তো পাম্প আছে, পাম্প মোটর সেট, মানে পাম্প মোটর সেট, ওটা যেটা আমাদের বাড়িতে আছে, যেটার সাহায্যে আমাদের ট্যাঙ্কিতে জল যায়, তাই তো? এবার ট্যাঙ্কির থেকে জলটা কোথায় কোথায় যায়? আমাদের বাড়ির যত পাইপলাইন আছে, যত কল আছে, বেসিনের, নর্মাল বেসিনের, ডাইনিং এর কল, রান্নাঘরে, বাথরুমে, যেখানে যেখানে কল আছে সেইখানে ওই জলটা ডিস্ট্রিবিউট হয় তো। তাহলে এইবার আমি যদি ওই ট্যাঙ্কির জলটাকে কারেন্ট ধরি, এবার ওই ট্যাঙ্কির জলটা আমাকে কোথায় ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে? বিভিন্ন কলে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, তাই তো? তার জন্য কি চাই? একটা পুশ বাইরে থেকে চাই। তো সেই পুশটা আমি কাকে দিয়ে করাচ্ছি? পাম্পকে দিয়ে করাচ্ছি। পাম্পটা চালালে ট্যাঙ্কিটা ফিল আপ হয়, তারপরে আমি বিভিন্ন জায়গায় জলটা পাই। তাহলে একটা জলকে আর একটা জায়গায় ও ডিস্ট্রিবিউট করছে। তেমনি ভোল্টেজেরও কাজ হচ্ছে তাই, যে একটা ক্লোজ সার্কিটের মধ্যে যখন কারেন্ট থাকে, কারেন্টটাকে একটা ডিরেকশন থেকে আরেকটা ডিরেকশনে মানে সমান মতো নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কাজটা করতে হয় একজনকে, সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ করে। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, তাহলে Yes, ma'am. ভোল্টেজ আর কারেন্ট নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই যে কারেন্ট কি জিনিস আর ভোল্টেজটা কি জিনিস। না ম্যাম। কারেন্ট একবার বলবেন? তুমি কি নতুন ক্লাস করছো সুদীপ? সুদীপ, তুমি কি আমার ক্লাস ফার্স্ট টাইম অ্যাটেন্ড করছো? নো ম্যাম। হ্যালো, আচ্ছা। তা তুমি এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলে কারেন্টটা কি জিনিস, সেটা আমি অবশ্যই বলবো। হ্যাঁ ওটা আমি তার আগে বলিনি। একটা কথা, তাহলে কে বললে কারেন্টটা আরেকবার বলতে? ওটা অন্য কেউ বলেছে। আচ্ছা, তাহলে আমাকে বলো, যারা আমার প্রথম থেকে ক্লাসটা করছো তারা আমাকে এবার তাহলে বলতে পারবে যে কারেন্টটা কি জিনিস, ভোল্টেজটা কি জিনিস? मुझको तुम लोग बता सकते हो व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज? तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दो, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज वोल्टेज, जो भी तुम ম্যাম लोगों को ওই समझ তারের মধ্যে দিয়ে, তারের মধ্যে যে ইলেকট্রন প্রবাহ হয় ওটাকে কারেন্ট বলে তো। হুম, আচ্ছা, তারপরে? যা মনে আছে সেটাই বলো, যা মনে আছে সেটাই বলো। আচ্ছা, আমাকে একটা মানে আমি একটা জেনারেল নলেজের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি। এই যে আমাদের ইলেকট্রিক শক লাগে, শক লাগে তো অনেক ক্ষেত্রেই, অনেক সময় হয় কি সুইচ গুলো বডি হয়ে থাকে, বা কোনো, বিশেষত আমাদের শক লাগে কোথায়? টেবিল ফ্যানে, তাই তো? আচ্ছা, কেউ বলতে পারবে এই যে শক গুলো লাগে সেগুলো কারেন্ট লাগে না ভোল্টেজ লাগে? ম্যাম কারেন্ট লাগে। কারেন্ট ঠিক লাগে। আছে। ভোল্টেজ হ্যাঁ, কি বলছিলে বলো? কারেন্ট লাগে। হ্যাঁ, কারেন্ট তারপরে লাগে। কি একদম বলছিলে? ঠিক, কিন্তু
ভোল্টেজ ভোল্টেজ তো লাগবে। না, হ্যালো ভোল্টেজ ম্যাম। কেন লাগবে? হ্যাঁ বলো। ম্যাম, কারেন্ট হচ্ছে তোমার মানে হচ্ছে প্রবাহ মাত্রাটা তো হচ্ছে ভোল্টেজ, মানে কতটা পরিমাণে প্রবাহ হবে সেটা তো হচ্ছে ভোল্টেজ। আর কারেন্ট হচ্ছে আপনার, মানে বুঝতে পারলাম না ঠিক, কারণ ওর প্রবাহ মাত্রাটা তো হচ্ছে ভোল্টেজ, কিন্তু কারেন্টটাকে আমরা কাকে বলছি? কারেন্ট আমরা বলছি ইলেকট্রন যে ফ্লো করছে একটা সার্কিটে, সেটাকে হ্যাঁ, বলছি কারেন্ট। কিন্তু হ্যাঁ, ইলেকট্রনটা কিভাবে ফ্লো করবে, মানে কারণ আমরা আগের দিন আমি ডিসকাস করেছি যে ইলেকট্রন হ্যাঁ, নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যায়, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে ইলেকট্রনটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাচ্ছে, কারণ আমরা জানি ইলেকট্রন ফ্রিলি মুভ করে বিভিন্ন জায়গায়। তাহলে হ্যাঁ, একটা সার্কিটে যদি আমাকে প্রপার ওয়েতে ইলেকট্রনকে মুভ করাতে হয়, তাহলে বাইরে হ্যাঁ, থেকে একটা পুশ মানে কি, মেইনলি ভোল্টেজ এখানে কাজ করছে দিক নির্দেশক হিসাবে, কিভাবে কারেন্টটা সার্কিটে ফ্লো করবে ওকে, ওকে। সেইটার কাজটা করার জন্যই ভোল্টেজকে দরকার। ভোল্টেজের ডেফিনেশন যদি কেউ বলে, অনেক জায়গায় লেখা থাকবে যে ভোল্টেজ ইজ আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন টু পয়েন্ট অফ আ ইলেকট্রিক সার্কিট অর ইলেকট্রিক কন্ডাক্টর। মানে কি হচ্ছে, আমি যদি একটা ওই কন্ডাক্টর বা মানে কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর মানে একটা বার নিই, তার মধ্যে যদি তামার তার জড়িয়ে দিই, তাকে যদি আমি ব্যাটারির সঙ্গে কানেক্ট করি, তাহলে ব্যাটারির আমাদের কিন্তু পজিটিভ আর নেগেটিভ থাকে। আমরা যারাই 9 ভোল্ট বা 12 ভোল্টের ছোট ছোট ইলেকট্রিকের ব্যাটারি কিনেছি, ব্যাটারির কিন্তু দুটোই দিক থাকে, পজিটিভ আর নেগেটিভ। আর যদি মানে অনেকের বাড়ি যাদের গ্রামের দিকে আছে, তারা যদি বাড়িতে যেখানে যেখানে ইলেকট্রিসিটি আগে থাকতো না, টিভি লাইট এগুলো জ্বালানোর জন্য কালো রঙের বিশাল বড় ব্যাটারি কেউ দেখেছো? বার সিস্টেমের এখনো হয়তো কারোর বাড়িতে থাকতে পারে, যার হচ্ছে তোমার ওই ক্লিপের মতো, যেগুলো জামা কাপড় শুকোয় যে ক্লিপ গুলো আমাদের, ওরকম দেখতে দুটো ক্লিপ থাকতো। তার হ্যাঁ ম্যাম, একটা দেখেছো হ্যাঁ কেউ? ম্যাম দেখেছি। ইনভার্টার হ্যাঁ টাইপের। তো ওখানে আমাদের একটা তার হচ্ছে লাল রঙের দেওয়া থাকতো, সেটা হচ্ছে পজিটিভ, আর একটা হচ্ছে কালো রঙের এটা ইয়ের কালো সঙ্গে রঙের। যুক্ত থাকতো, সেটা হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে ব্যাটারিতে আমাদের এরকম দুটো কানেকশন থাকে। তো আমরা যদি ওরকম সার্কিটে যুক্ত করে দিই, এবার ব্যাটারির মধ্যে যে পাওয়ারটা আছে মানে 12 ভোল্ট, এটা তো ওর ভোল্টেজ ভেতরে কতটা আছে, ফুল ভোল্টেজ আছে। এইবার যুক্ত করলে যখন আমরা ওর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করছে, কারেন্ট তো আমার ফ্লো করতে শুরু করে দেবে, কিন্তু কারেন্টটা যে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে ফ্লো করছে, বা আমার যে ভ্যালুটা দিচ্ছে, কোথাও একটা কোনো একটা মিটার ওর সঙ্গে আমি জয়েন করে দিচ্ছি, বা ওই সার্কিটের সঙ্গেই আমি একটা ল্যাম্প, একটা কলিং বেল বা একটা পাখা, ছোট যে ইয়ে পাখাগুলো বা একটা ল্যাম্প দিয়ে আমি যুক্ত করলাম, আমি কি করে বুঝবো? যখনই আমি ওর সঙ্গে আলাদা করে একটা আর্টিফিশিয়াল সুইচ লাগালাম সার্কিট করে, যখনই সুইচটা অন করলাম তখন দেখলাম লাইটটা জ্বলে উঠলো, তার মধ্যে, তার মানে ওর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে, তাই তো? ভোল্টেজের কাজ হচ্ছে ওই কারেন্টটাকে, মানে ওই কারেন্টটাকে প্রবাহিত করে ওই আমার যে সার্কিটটা কমপ্লিট করা, যেখানে হচ্ছে বাল্বটা কানেকশন করা আছে। এইবার যখন নর্মাল ডেফিনেশনে দেখবে, ভোল্টেজ ইজ আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন টু পয়েন্ট অফ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর অর কন্ডাক্টর। মানে দুটো কন্ডাক্টর, একটা কন্ডাক্টরের যদি দুটো পয়েন্ট এ আর বি পয়েন্ট থাকে, এ তে কিছু ভোল্টেজ আছে, বি তে কিছু ভোল্টেজ আছে, তাদের মধ্য দিয়ে যখন আমি ওই কানেকশন করে দিচ্ছি, যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে, মাঝখানের মধ্যবর্তী যে ডিফারেন্সটা, ওই দুটো ডিস্টেন্সের মধ্যেই যদি ধরো, সেইখানে যে পরিমাণ ভোল্টেজটা আমি পাচ্ছি সেটাকেই বলা হয় ভোল্টেজ ডিফারেন্স বা বিভব প্রভেদ, নট প্রবাহ মাত্রা। বাংলায় ভোল্টেজ ডিফারেন্স মানে হচ্ছে প্রবাহ মাত্রা। কিন্তু যদি এক্সপ্লেনেশন জানতে হয়, ডেফিনেশন দিয়ে তো আমরা এটা বুঝতে পারি না যে ভোল্টেজটা কি বা কি অ্যাকচুয়ালি কাজ করে, বা কারেন্টটা কি কি অ্যাকচুয়ালি কাজ করে। যদি তোমাকে এক্সপ্লেনেশন ম্যাম জানতে হয় তাহলে, হ্যাঁ বলো। বলছি ম্যাম, আপনি বললেন সুইচটা অন করে দেবার পরে বাল্বটা জ্বলে উঠলো, তখন যে ইলেকট্রন গুলো প্রবাহিত হলো ওই ইলেকট্রিক লাইনের মধ্য দিয়ে, হুম। তারপরে সুইচটা অফ করে দেবার পরে বাল্বটা তো নিভে যায়। তো হ্যাঁ, তখন ইলেকট্রন গুলো কোথায় থাকে? তখন ইলেকট্রন গুলো হচ্ছে তোমার ওই সার্কিটে যে কন্ডাক্টরটা আমরা নিই তার হুম। মধ্যেই থাকে, কিন্তু
সেটা তখন ফ্রিলি মুভ করতে। আমি যখন সুইচটা অফ করে দিচ্ছি মানে কি, ওর মধ্যে কোনো বাইরে থেকে আমি কোনো পুশ দিচ্ছি না ইলেকট্রন ফ্লো করার জন্য, তাই তো? বাইরে থেকে কোনো চাপ প্রয়োগ করছি না, মানে ভোল্টেজ আমি দিচ্ছি না। ব্যাটারির কানেকশনও তো অফ করা, সুইচ অফ করা মানে, হুম। তাই তো? এবার তাহলে ফ্রি ইলেকট্রন আমার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে সে প্রপার ডিরেকশন, মানে কারেন্ট যেরকম ভাবে যায় নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে গিয়ে ওই সার্কিটটা পূরণ করছে না, হ্যাঁ। ইলেকট্রন ওখানেই থাকছে। মানে তুমি ধরো আমাদের প্রত্যেকটা জায়গাতে, প্রত্যেকটা মেটালের মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রন আছে, কিন্তু আমরা তো নিশ্চয়ই ধরলেই চার্জ দেয় না। কেন না। দেয় না বলতো? ইলেকট্রনের প্রপার্টিজ হচ্ছে, মানে সেটা শুধু ইলেকট্রন নয়, যে কোনো আমাদের বস্তুর প্রপার্টিজ হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে স্টেবল কন্ডিশনে আসার চেষ্টা করি, তাই তো? তুমি বলো না, তুমি বাড়ির থেকে কোথাও বেরিয়েছো, তোমার কাজকর্ম হয়ে গেছে, এইবার তুমি কি চেষ্টা করো যে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু রেস্ট নেব। রেস্ট নেওয়া কি, তুমি স্টেবল হতে চাইছো? হুম। এমনি ইলেকট্রনও তাই, ও চেষ্টা করে যে মানে যেভাবেই হোক ওকে স্টেবল হয়ে বসে থাকতে হবে। ও কোনো কাজকর্ম করবে না, একদম রিল্যাক্স মোডে বসে থাকবে। যখনই আমি মানে সুইচটা অফ করে দিচ্ছি, তার মানে ও জানলো আমাকে আর এখন আর কাজ করতে হবে না, আমার মধ্যে আর কোনো চাপ নেই, আমি এবার রিল্যাক্স হয়ে ফ্রিতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবো। কিন্তু ও সার্কিটের মধ্যে, কন্ডাক্টরের মধ্যেই থাকছে। আবার তুমি সুইচ দিয়ে দেবে, অটোমেটিক্যালি ও আবার প্রবাহ হতে শুরু করে দেবে, ওখানেই থাকে। কিন্তু তখন ও কোন ডিরেকশনে যাবে সেটা বুঝতে পারে না, ও তাই ফ্রিলি র্যান্ডামলি ঘুরে বেড়ায় ওইটার মধ্যে। আমি সব থেকে মানে যেটা আমি ভেবেছি মানে নেক্সট ক্লাসে তোমাদের করব, সেটা হচ্ছে কিভাবে ভোল্টেজ হচ্ছে বা কিভাবে একটা ইয়ে দিয়ে কারেন্ট ম্যাম আমার ফ্লো করছে, ওই একটা পুরো সার্কিট আমি করে তোমাদের একদম ভিডিওর ইয়েতে দেখাবো। সেটা হলে তোমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। বলো। ম্যাম বলছি তাহলে যে এই যে পাওয়ার প্ল্যান্টে যে বলে যে কারেন্ট উৎপন্ন করছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে ভোল্টেজই উৎপন্ন হয়? ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রথমে আমাদের যেটা উৎপন্ন হয়, মানে যেটা মেনলি উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ভোল্টেজ। তারপরে সেটাকে আমরা কনভার্ট করে নিয়ে আমরা আমাদের বাড়িতে যেটা পাই সেটা কিন্তু 244 ভোল্টই বলছি আমরা, কিন্তু কারেন্ট বলি না কেউ। Yes, আমরা yes, বলি ma'am. যে আমাদের বাড়িতে অল্টারনেটিং কারেন্ট লাগে, কিন্তু কোথাও কি উল্লেখ করা আছে 10 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আসছে, 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আছে? প্রত্যেকটা জায়গায় তো দেখবে কিছু কিছু জায়গায় লেখা থাকে, আমাদের রাস্তায় যে মানে ইয়েগুলো পোলগুলো থাকে আগে আগে, বা এখনো থাকে, কিছু কারেন্টের বক্স থাকে তার বাইরে লেখা থাকে ডেঞ্জার 440 ভোল্ট, তাই তো? কোথাও কি লেখা থাকে কারেন্ট? কোথাও লেখা থাকে না। তার মানে No. আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্টে বা পাওয়ার গ্রিডে যেখানে কয়লা পুড়িয়ে যেটা আমি পাচ্ছি সেটা কিন্তু ভোল্টেজ, এবং সেটা ডিসি ভোল্ট প্রথমে পাই। ক্লিয়ার হয়েছে সবার এতক্ষণ? আচ্ছা ম্যাম, আর একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ তাহলে বলো। ধরুন একটা নতুন ওয়্যার বা ওটা যদি 10 বছর পরে পুরনো থাকে, তাহলে ওতেও তো ইলেকট্রন থাকবে? অবশ্যই থাকবে। তাকে তোমাকে আবার কি করতে হবে, একটু ওয়্যারে দেখবে আমাদের যে কোনো মানে তামার তারে হয় না, যদি কোনো আয়রনের যে তার মানে জিআই যে তারগুলো হয় সেগুলোতে দেখবে একটু বাইরে পড়ে থাকার পরে তোমার কিন্তু রাস্ট হয়ে যায়, তাই না? এবার এই মানে একটু হাওয়া বাতাস Yes, yes. লাগলে তোমার হচ্ছে একটু ওপরে আয়রনের মানে একটা স্তর পড়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার মরিচা, সহজ বাংলায় মরিচা। তো সেই কারণে ইলেকট্রিকের যত রকম কম্পোনেন্ট বা ইকুইপমেন্ট বা সার্কিট আমরা করি সেটা সব সময় আমাদের তামার তার দিয়ে করতে হয়। কারণ তামার তারের মানে দেখো, একটা জায়গায় আমি ইলেকট্রিক সার্কিটে তামার তার মানে রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে বলো বা ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে বলো বা ইন্ডাক্টার, তাকে তো আমি তামার তার হিসেবেই জড়াচ্ছি। এবার তার মধ্যে দিয়ে ধরো ফুল লোড কারেন্ট যাচ্ছে, ওভার মানে সার্কিটটাকে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রথমেই তো সার্কিট ছিঁড়ে মানে নষ্ট হয়ে যায় না বা পুড়ে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পারে বাঁচিয়ে রাখে। তো এই যে আঘাতগুলো, এইটা কিন্তু তামা খুব সহজেই সহ্য করে, মানে তামার যে গলনাঙ্ক সেটা ইয়ের থেকে কম, কি বলে লোহার থেকে মানে আয়রনের থেকে কম, আয়রন ওয়্যারের থেকে কম বা অ্যালুমিনিয়ামের থেকে কম। সেই জন্যই এই
সেই জন্যই আমাদের সব জায়গায় তামাটা ইউজ করা হয়, যাতে সহজে ওটা তোমার ওভার কারেন্ট লো করলে নষ্ট হয় না, পুড়ে যায় না। ক্লিয়ার হয়েছে? ম্যাম আর বলছি হ্যাঁ বলো। যদি ওয়্যারটা পুড়ে যায়, ওয়্যারটা যদি পুড়ে যায় তাহলে কি তার মধ্যে আর কোনো ইলেকট্রন থাকবে না? কি বলছো? মানে একটু বলো, আমি তোমার ভয়েসটা কেটে গেল। বলছি ম্যাম বলো। যদি ওয়্যারটা কোনো কারণে পুড়ে যায় আর কি, মানে হাই ভোল্টেজ হয়ে যাওয়ার জন্য যদি ওয়্যারটা কোনো কারণে পুড়ে যায়, সেই ওয়্যারটা তো আর ইউজ করা যায় না, ওটাকে চেঞ্জ না, করতে হয়। তা ওই ওয়্যারটা যদি পুড়ে যায় তাহলে ওর মধ্যে কি আর কোনো ইলেকট্রন ফ্লো মানে থাকেই না নাকি? নষ্ট হয়ে যায়, বার্ন হয়ে যায়। বার্ন হয় বলেই তো সার্কিটটা তোমার নষ্ট হয়। তাহলে কেন তুমি ওটাকে চেঞ্জ করবে? মানে চাইলেও তো ওটাকে খুলে সারিয়ে আবার তৈরি, মানে আমরা নতুন ভাবে ইউজ করতে পারি, যদি ওর মধ্যে কিছু ইলেকট্রন অবশিষ্ট থাকে। তো সেখানে তো থাকে না। ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। ম্যাডাম, হ্যাঁ, এবার বলো। ম্যাডাম, হ্যালো ম্যাডাম, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম ওয়্যার মানে পুড়ে গেলে সব ওয়্যারের ক্ষেত্রে তো এরকম হয় না, কারণ 1 কোর ওয়্যার গুলো থাকে, এবারে 2 কোর 3 কোরের ওয়্যারে তো সেগুলোই যে কোনো একটা ফেজ পুড়ে গেলে সেটাকে কেটে আবার লগ লাগিয়ে সেটাকে তো হ্যাঁ, আবার ইউজ করা হয় যায়, না। করা যায়, করা যায়। আমি ইন জেনারেল, যখন আমি ধরো একটা নর্মাল বোঝাচ্ছি যে আমার একটা কারেন্ট ওকে ক্যারিং ওকে কন্ডাক্টর, আমি ইন জেনারেল বোঝাচ্ছি কারেন্টের প্রপার্টিজ এরকম। মানে তুমি দেখবে যে কোনো ইলেকট্রিকের ইয়েতে আমাদের কপার ওয়্যারই ব্যবহার করা হয়। তুমি হ্যাঁ যদি ম্যাম, একটা কপার, জিনিস আমাকে অ্যালুমিনিয়াম আর্মার কেবল, অ্যালুমিনিয়ামের আর্মার কেবল, কপার, এটা জানি। হ্যাঁ, এবারে ও যেটা বললো ওখানে, কারণ ওর যে কেবল গুলো আছে, ওকে বলে যে কোনো একটা ফেজ পুড়ে গেলে ওটাকে লক চেঞ্জ, ওটা লক চেঞ্জ করে আবার ইউজ করে ওটাকে। একদম একদম একদম। আচ্ছা, কারোর একটা মনে হয় করা নেই, খুব নয়েজ আসছে। আচ্ছা, ব্যাটারি কি জিনিস? আচ্ছা, যেটা আমি তোমাদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছি। কিছু আগের দিন যেগুলো আমি বিভিন্ন রকম সিম্বল দেখিয়েছিলাম, আজকেরও কিছু সিম্বল নিয়ে আলোচনা করব। তো আমি তোমাদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করে বাকি প্রসেস গুলো করছি। ঠিক আছে? ম্যাম ব্যাটারি হলো ডিসি পাওয়ার সোর্স। ঠিক, ঠিক আছে, চলো এবার আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ার করে কিছু জিনিস দেখে নেবো সুন্দর। দেখতে পাচ্ছ সবাই স্ক্রিনটা? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। ক্লিয়ার আছে স্ক্রিন সবার কাছে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ পুরো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, আমি আগের দিন সুইচ পড়িয়েছিলাম, চেঞ্জ ওভার সুইচ পড়িয়েছিলাম, পুশ বাটন, মেল ফিমেল প্লাগও দেখিয়েছিলাম, ফিউজ পড়িয়েছিলাম, ইলেকট্রিক লাইন, গ্রাউন্ড। আচ্ছা, এই যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এখানে, দেখো একটা জায়গায় লেখা আছে ডায়োড, তাই তো? এই ডায়োড, ডায়াক, এগুলো তোমাদের পরে সেকেন্ড ইয়ার যখন হবে, যারা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স এর আছো, তাদের মানে ইলেকট্রনিক্স এর মেনলি এগুলো বেশি কাজ হয়, ডায়াক, ট্র্যাক, থাইরিস্টার, ডায়োড, এগুলো দিয়ে তখন এগুলো আলোচনা করব। এখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করার কোনো দরকার নেই, কারণ এগুলো তোমাদের মেনলি সেকেন্ড ইয়ার থেকে শুরু হয়ে আছে। এখন আমি যদি নলেজ দিই, অ্যাকচুয়ালি ভুলে যাবে, ঘেটে একদম ইয়ে হয়ে যাবে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক। এটা হচ্ছে গেট আমরা বলি। এই আমাদের যত ইলেকট্রনিক্স এর কম্পোনেন্ট তৈরি হয়, সবই তো আইসি চিপের, আইসির ওপরে হয়, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। তো এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটটা যখন কিভাবে কাজ করছে, অপারেশন গুলো কিভাবে হয়, সেগুলো কিন্তু এই গেটের মাধ্যমেই হয়। এগুলো নিয়ে একদিন আবার আলোচনা করব।
আচ্ছা, একদম লাস্ট দেখো এখানে একটা ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ তো ব্যাটারির একটা সিম্বল দেওয়া হ্যাঁ আছে। ম্যাম। ব্যাটারি হ্যাঁ দুটোই ম্যাম। সেকশন হয়, একটা পজিটিভ হ্যাঁ একটা ম্যাম। নেগেটিভ। ব্যাটারির কোনো ফেজ নিউট্রাল থাকে না, যেহেতু ব্যাটারির মধ্যে ডিসি ভোল্টেজ থাকে সেই কারণে ব্যাটারি ওয়ান ডিরেকশন থেকে ওয়ান ডিরেকশনেই যায়, যার জন্য এর কোনো ফেজ নিউট্রাল থাকে না, নেগেটিভ আর পজিটিভই থাকে। এবার আমরা দেখো, এবার ব্যাটারি আমাদের এমনি বাজারে আমরা প্রচুর দেখেছি। ব্যাটারি হচ্ছে কিছুই না, একটা মানে ডিসি সোর্সের একটা ডিসি পাওয়ার সোর্স ফর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সার্কিট। এবার তোমাদের কথা হবে যে ওয়াই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। আমরা আহ, যদি কেউ মানে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্স যদি কেউ একটু মনে করে থাকি, আমাদের একটা চ্যাপ্টার ছিল মানে চৌম্বকত্বের একটা চ্যাপ্টার ছিল, তাই তো? চুম্বকের একটা চ্যাপ্টার, যে আমরা হ্যাঁ মানে আমরা আয়রনকে আমরা পরিবর্তন মানে ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে আমরা সেটাকে কিন্তু চুম্বকে পরিণত করতে পারি, পারি তো ম্যাগনেটকে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম। Yes, ma'am. পারি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. এগুলোকে বলা হয় মানে ইলেকট্রোকেমিক্যাল বা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সেল। কারণ ম্যাগনেট যেটা হয়, আমাদের ম্যাগনেট যেটা আমাদের বার ম্যাগনেট গুলো কালো রঙের আমরা দেখতে পাই বাজারে, বা আর একটা হয় মানে বার ম্যাগনেট, কিন্তু সেটার পজিটিভ নেগেটিভ আমাদের ওই লাল আর নীল দাগ দিয়ে পি আর এন লেখা থাকে। তো এই যে ম্যাগনেট গুলো, এগুলোর কিন্তু একটা কেমিক্যাল আছে। ম্যাগনেট গুলো মানে যেই ধাতুতে তৈরি হয়, এগুলো কিন্তু এক একটা কেমিক্যাল। এবং এটা হচ্ছে আমাদের কি করে, একটা ওয়ান টাইপ অফ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল, যেটা কিনা মেকানিক্যাল এনার্জিকে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে। আমরা প্রথমেই এতে সুইচ দিয়ে দিই না, আগে সেটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যালি ইকুইপ করি, মানে একটা ম্যাগনেটকে তার দিয়ে জড়িয়ে সেটা কানেকশন করি ব্যাটারির সঙ্গে, দেন তারপরে আমরা সুইচ দিলে তখন আমরা ইলেকট্রিক পাওয়ার পাই। আমরা কিন্তু আগেই পেয়ে যাই না। এইভাবে কাজ হয়। আরো একটা জিনিস তোমাদের চোখের সামনে থাকে, যেটাকে আমরা মেকানিক্যাল থেকে, এই মেকানিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আমরা পেয়ে থাকি, বলতে পারবে? মোটামুটি আগে সবার বাড়িতে কারেন্ট গেলে এই ম্যাম সিস্টেমটা, জেনারেটর। এক্স্যাক্টলি জেনারেটর। আমরা জেনারেটরে কি করি, বা আমাদের এখনো নৌকা বা ছোট ছোট যে ডিঙি গুলো হয় সেখানে যে জেনারেটর, বা এই যে আমরা জেনারেটরে কি করি, ওদের বাইরে একটা শ্যাফট থাকে যেটার মধ্যে একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে সেটাকে আগে আমরা কি করি, মেকানিক্যাল পাওয়ার দিই, তাই হুম। তো? হ্যাঁ ম্যাম। দিলে তারপরে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। জেনারেটর হচ্ছে এই জিনিস, মেকানিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয়। মোটর কিন্তু তা নয়। মোটর কি হয় আমাদের বাড়িতে, মোটর আমাদের কানেকশন করা থাকে ইলেকট্রিক্যালি, আমরা সুইচ দিই, তারপরে সেই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির সাহায্যে কনভার্ট করে জলটাকে আমাদের ট্যাঙ্কিতে তোলে, তাই তো? এই দুটো হ্যাঁ ম্যাম। জিনিস এই দুটো জিনিস মানে আমাদের প্রত্যেকের হাউস হোল্ডে এবং চোখের সামনে থাকে, জেনারেটর আর মোটর। ম্যাম মোটর এটা তাহলে কি ইলেকট্রিক্যাল থেকে মেকানিক্যাল? অবশ্যই অবশ্যই, মোটর কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল থেকে মেকানিক্যাল করে। মোটর একটা ডিভাইস যেটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে। আর একটা কথা বলে দিই, যারা ইলেকট্রিক্যালের আছো তাদেরকে যখন আমি পরে মানে তোমাদের সেকেন্ড সেমেই আমার ক্লাস থাকবে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি বা বেসিক ইলেকট্রিক্যালে, মোটর আর জেনারেটর দেখতে কিন্তু সেম, কিন্তু যখন কাজ করা শুরু করে একটা সামান্য প্রপার্টিজ এর জন্য সেটা জেনারেটর হয়ে কাজ করে, আর একটা প্রপার্টিজ থাকে না বলে সেটা মোটর হয়ে কাজ করে। বাট বাইরে থেকে দেখতে সেম একদম। যখন তোমাদের পার্টস গুলো আমি দেখাবো, মানে ল্যাবে হোক, মানে ল্যাবে তো দেখাবোই, প্লাস যখন এই মানে ক্লাসেস হবে তখনও আমি যখন দেখাবো তখন দেখতে পাবে এরা কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে সব পার্ট থাকে এক।
কিন্তু জেনারেটরের ক্ষেত্রে মানে এটা একটু মাথায় ভাবো না, আমরা জেনারেটর যখন চালাতে চাই বা যখন আমাদের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হয় এখনো, বিশেষত যে গ্রামের দিকে বলো, শুধু গ্রামের দিকে কেন, আমাদের একটু এই শহরতলি অঞ্চলে পূজা, যখনই বিয়ে কোনো বাড়ি, বিয়ে অন্নপ্রাশন। বাড়ি, অন্নপ্রাশন মানে উৎসব অনুষ্ঠানে যখন আমাকে বাইরে থেকে একটা লাগাতে হচ্ছে, কারণ বাড়ির থেকে তো পুরো সোর্সটা আমি টানতে পারি না, কারণ আমার বাড়ির ক্যাপাসিটি তা নয়, আমার বাড়ির অনুযায়ী আমার পুরো মিটারটা লাগানো। তো তখন আমরা কি করি, জেনারেটর ইউজ করি। জেনারেটরে কি হয়, জেনারেটরে আগে তো আমাকে ওই যে তোমার একটা কারুর হয়তো মানে ওটা বোধহয় লোহার বা কিছু রড থাকে, ওটার মধ্যে প্লেস করে আগে তো আমাকে তাকে হাত দিয়ে তুলতে হয়, তারপরে তো আমি, বা আরো অনেক জায়গায় দেখবে হ্যান্ড ড্রিভেন জেনারেটর যেগুলো, বা হ্যাঁ ডিজেল ম্যাম। জেনারেটর দেখেছো বাড়িতে এখনো ইউজ হয় কারেন্ট চলে গেলে, তাতে কি হ্যাঁ হয়, ম্যাম। কেরোসিন ডিজেল দেওয়া থেকে টানলে তারপরে বিশাল আওয়াজ করে সেটা চলতে শুরু করে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আমি Yes, কি ma'am. টানছি, তার মানে কি আমি মেকানিক্যাল ফোর্স দিচ্ছি, তো মেকানিক্যাল ফোর্স দিচ্ছি, মেকানিক্যাল এনার্জি দিচ্ছি, দেন ওটা আমার চালু হচ্ছে, তখন হচ্ছে আমি ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার পাচ্ছি। জেনারেটর হচ্ছে সেম, আর মোটর হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক্যাল থেকে, মানে ওটা মোটরের ক্ষেত্রে আমার পুরো কাপল করা থাকে, ইলেকট্রিকের সঙ্গে কানেকশন করা থাকে, জাস্ট সুইচ দিলে পাম্পটা চালু হলো, মানে পাম্প মোটর সেটটা চালু হলো, ঘুরতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে আমার ওই জলটা ও ট্যাঙ্কির ওপরে পৌঁছে দিল। আচ্ছা, ব্যাটারিও সেরকম, ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল। আর সেল আর ব্যাটারি কিন্তু মানে দেখতে কিছুটা সেম হলেও অনেকগুলো সেল মিলিয়ে কিন্তু ব্যাটারি তৈরি হয়। তোমরা কোনোদিনও মানে, আচ্ছা আমরা তো জানি যে ট্রেনের কোনো চাকা হয় না, তাই তো? কিন্তু কিভাবে চলে কেউ কারোর আইডিয়া আছে? ম্যাম কি ও তো বললেন? মোটরের সাহায্যে চলে, মোটরের সাহায্যে। হ্যাঁ, কিছু ট্রেন যেগুলো আমাদের লোকাল ট্রেন, মেনলি লোকাল ট্রেন গুলো দেখবে ওই ওপরের তার দিয়ে লাইন করা থাকে, সেখান থেকে কানেকশনটা পায়, তাই তো? কিন্তু আমাদের যে এক্সপ্রেস ট্রেন গুলো আছে তার কি ওরকম কানেকশন করা থাকে? না না ম্যাম। ম্যাম, ও তো লাইনের কানেকশন থাকে। ইঞ্জিনের পাওয়ার থেকে তো মোটরে চলে। এবার কিভাবে ওই পাওয়ারটা পায় ইঞ্জিনে, সেটা হচ্ছে ওটা ডিজেল, ডিজেল ওটা ইঞ্জিন। তো ডিজেল। একদম যখন তোমাদের ট্রেনিং ট্রেনিং করতে হবে, সেটা সবার ক্ষেত্রেই বলছি, যারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আছো, যারা তোমার ইলেকট্রিক্যাল আছো, যারা ম্যাম ইলেকট্রনিক আছো, শুনতে পাচ্ছো? Yes, শুনতে ma'am. পাচ্ছো হ্যাঁ আমার ম্যাম। কথাটা হ্যাঁ ক্লিয়ারলি? ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। Yeah, ma'am. মানে ম্যাম ট্রেনিংটা কখন করানো হবে? ট্রেনিং যখন তোমরা করতে যাবে, যখন আমি মানে বিভিন্ন জায়গায় যখন ট্রেনিং করবে, তেমনি সবাই রেলওয়ে, যে কোনো রেলওয়ে সেকশন, খড়গপুর হতে পারে, শিয়ালদা হতে পারে, হাওড়া হতে পারে, যে কোনো সেকশনে যদি ট্রেনিং করো, সেখানে একটা তোমাদের ট্রেনিং সেকশন আসবে যে পাওয়ারটা কিভাবে জেনারেট হয়। আমাদের যেসব এক্সপ্রেস ট্রেন, ধরো শতাব্দী, দুরন্ত, এসব যে এক্সপ্রেস ট্রেন গুলো আছে, এদের একদম নিচের দিকে কালো কালো রঙের ব্যাটারি ব্যাংক থাকে। ওগুলো হচ্ছে একসঙ্গে অনেকগুলো সেল যুক্ত হয়ে ব্যাটারি থাকে, ওই ব্যাটারি থেকে কানেকশনটা ইঞ্জিনে যায়। মানে এরা হচ্ছে সেলফ জেনারেটেড, মানে যারা সেলফ জেনারেটেড তারা হচ্ছে ট্রেনের মধ্যে নিজেই সোর্স মানে তৈরি করে, মানে ভোল্টেজটা উৎপন্ন করে ব্যাটারির সাহায্যে, করে কারেন্ট নিয়ে প্রত্যেকটা কোচে কোচে কারেন্টটা যায়। ঠিক আছে, এইবার এদের একটা সেকশন থাকে যেখানে হচ্ছে তোমার মোটর, জেনারেটর, অল্টারনেটর লাগানো থাকে। এই ট্রেনগুলো একটু বড় হয়, অন্যান্য বগি মানে অন্যান্য ট্রেন, আমাদের লোকাল ট্রেন 9 বগির হয়, কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো 12 বগির হয়, শুধুমাত্র এই কারণের জন্য। আর সবাই যদি একটু আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো, এইসব এক্সপ্রেস ট্রেন, কেউ যদি এখন ভিডিও এরপরে আমি কথাটা বলার পরে দেখো, এক্সপ্রেস ট্রেনের বাইরে একটা করে ছোট্ট বক্স থাকে, ওই বক্স গুলোতে পাওয়ারটা আসে, সেখান থেকে প্রত্যেকটা কোচে ইন্ডিভিজুয়ালি যায়। ম্যাম ওটা কি বক্স? ওগুলো হচ্ছে জাংশন বক্স। যেমন আমাদের বাড়ি ওয়্যারিং এর সময় আগে আগে দেখতে না কাঠের বক্স লাগানো থাকতো, মিডিলে মিডিলে লাইন যাচ্ছে যখন, ওগুলো হচ্ছে জাংশন বক্স বলে। যাই হোক, এটা অনেকটা দূরে আমি চলে গেলাম ব্যাটারি পড়াতে পড়াতে। যারা সিভিল আছো বা যারা আর্কিটেকচার বা কম্পিউটার সায়েন্স আছো, তাদের আমি বুঝতে পারছি হয়তো তাদের খুব বোরিং লাগে, হয়তো কেন,
বোরিংই লাগছে। ভাবছে যে ম্যাম পুরো টপিক থেকে সরে গিয়ে শুধু ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক বা মেকানিক্যালেরই সবকিছু বলছেন। না, এগুলো জাস্ট নলেজ দেওয়ার জন্য। এগুলো সামান্য সামান্যই নলেজ, যেগুলো হয়তো তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে লাগে, কিন্তু তুমি যখন পরবর্তীকালে জানবে তুমি হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারছো না। তখন তুমি কাউকে যদি গিয়ে প্রশ্ন করো যে আচ্ছা মোটর কিভাবে চলে আর জেনারেটর কিভাবে কাজ করে, তখন কিন্তু তোমাকে মানে নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করবে। মানে সে এটা একটা হয় যে হয়তো মানে তুমি ধরো तुम लोग किसी भी जगह पे गए हो और तुमने इस चीज का मालूम ही नहीं है ये कैसे काम हो सकता है। सबको सब कुछ आता है ये जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं। अगर तुम उनको पूछोगे तो वो लोग हंसेंगे। इसमें हो सकता है कि तुम्हारे अगर 5 जन 6 जन दोस्त एक साथ कहाँ कहाँ बाहर पे गए हो और तुमको उस चीज के बारे में पता नहीं, तुमने क्वेश्चन कर लिया उन लोगों को। अगर 2 लोग जानते हैं तो 3 लोग नहीं जानते, लेकिन वो उनके साथ भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये होता है ना, ये सबके साथ होता है। ম্যাম বলছি যে মোটরের যে বাইন্ডিং থাকে ওর মধ্যে যদি একটা ওয়্যার কেটে যায় তাহলে কি মানে পুরো মোটরের বাইন্ডিংটাই চেঞ্জ করতে হয়? ওয়াইন্ডিংটা মোটরের হচ্ছে রোটেটিং পার্ট, যেটা ঘুরে আমাদের তৈরি হয়। তো ওগুলো তোমার খুব শক্ত মানে টান টান করে তৈরি হয়। যদি কোনো কারণে ওটা মানে আঘাত লেগে ছেঁড়ার সম্ভাবনা থাকে না, মেনলি ওভার কারেন্ট ফ্লো করলেই ওটা ড্যামেজ হয়ে ছিঁড়ে যায়। তো ওটাকে পুরোটাই ওই ওয়াইন্ডিংটাকে পুরোটাই চেঞ্জ করতে হয়। আচ্ছা, এবার যেটা আমি বলছিলাম, ব্যাটারি হচ্ছে আমাদের একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল আর ইলেকট্রোমেকানিক সেলস, যেটা কিনা আমাদের ডিরেক্ট কারেন্ট দেয়। মানে আমি এখান থেকে ডিসি পাই, যেটা হচ্ছে আমার পাওয়ার, মানে আমার ভোল্টেজ থাকলেই আমি কিন্তু কারেন্ট পাবো। এবং পাওয়ার কি জিনিস? পাওয়ার কিছুই নয়। তুমি যে মেশিনটা নিয়ে কাজ করছো, পাওয়ার মানে হচ্ছে সে কতটা ক্যাপাসিটিতে কাজ করতে পারছে, মানে তার কাজ করার ক্ষমতা কেমন। ধরো একটা পাম্প বা একটা জেনারেটর লাগিয়েছো, একটা জেনারেটরের কতটা তেল আছে, জেনারেটরে তো তেল দিতে হয় আমাদের। তো যখন আমি টাকা যখন আমি তেলটা দিচ্ছি, কতটা পরিমাণে তেল আছে, বা বাইকের ক্ষেত্রেই নর্মাল বলি, বা গাড়িতে যখন যে ডিজেল বলো, ডিজেল বা পেট্রোল, আমি তো গাড়ির তেল দেখে বুঝতে পারি যে কতটা পর্যন্ত ও যেতে পারে, বা আজকের আমার হয়ে যাবে কিনা। এটা তো তার উপরেই নির্ভর করে কতটা পরিমাণে তেল আছে। তেমনি পাওয়ার হচ্ছে যখনই আমি কোনো যন্ত্রকে চালাচ্ছি বা কোনো সার্কিটে দিচ্ছি ইলেকট্রিক মানে কারেন্ট যাচ্ছে ওর মধ্যে দিয়ে, ও কতটা ক্যাপাসিটি নিয়ে কাজ করছে সেটাই হচ্ছে ওর পাওয়ার। পাওয়ার মেনলি হচ্ছে ভোল্টেজ আর কারেন্ট একসঙ্গে মিলে যে আউটপুটটা দেয়, সেটাই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার। পাওয়ারের মানে পাওয়ারকে আমরা পি দিয়ে ডিনোট করি। পি ইকুয়ালস টু ভিআই, নর্মাল ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট। এই হচ্ছে পাওয়ার। তো ব্যাটারি হচ্ছে আমাদের এই জিনিস। আচ্ছা, আমরা ব্যাটারি পড়লাম, আগের দিন ইলেকট্রিক লাইন পড়েছি। আচ্ছা আমাকে বলো তো ইলেকট্রিক লাইন কি জিনিস? আমি আগের দিন পড়িয়েছি, আমি দেখছি তোমাদের মনে আছে কিনা। ম্যাম ইলেকট্রিক লাইন হচ্ছে একটু তো মনে ওয়্যার যেটাকে ভোল্টেজটাকে এক জায়গা থেকে হ্যালো অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে। হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম, বলো। হ্যাঁ ইলেকট্রিক বলো। লাইন হলো যে লাইনের মধ্যে দিয়ে ওই ইলেকট্রন প্রোটন প্রবাহিত হয়, ওই লাইনটাকে বলা হয় ইলেকট্রিক লাইন। তারপরে আমরা এসি কারেন্ট পড়েছি, ডিসি কারেন্ট পড়েছি, হ্যাঁ, তাই তো? আচ্ছা, এসি কারেন্ট আমাদের কিরকম হয়, মানে ওয়ান ডাইরেকশনাল না? ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, জিগজ্যাগ লাইন পদ্ধতি। ফ্রিকোয়েন্সি থাকে যে লাইন। টু ডাইরেকশন ডিসি হ্যাঁ, ওয়ান আর মানে টু এসি টু ডাইরেকশন। ডাইরেকশন। ডিসি হলো ওয়ান ডাইরেকশন। না, তবে যে কথাটা বলেছো ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ফ্রিকোয়েন্সি একমাত্র এসিতেই থাকে, ডিসিতে কিন্তু থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো, তোমরা 3-4 জনই কেন উত্তর দিচ্ছ? বাকিরা কোথায়? সকালবেলা ক্লাস হচ্ছে বলে কি ঘুমিয়ে পড়লে? ম্যাম টু ডাইরেকশন মানে ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা ওটাকেই টু ডাইরেকশন বলে তো? না, ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হয়, টাইমের রেসপেক্টে মানে ফ্রিকোয়েন্সি ওপর নির্ভর করে ও টাইম অনুযায়ী চেঞ্জ হতে থাকে, ঠিক আছে? টু ডাইরেকশনাল মানে ও একবার পজিটিভে যায়, আবার নেগেটিভে নেমে আসে,
সেখান থেকে নেগেটিভ থেকে 0 হয়, 0 থেকে আবার পজিটিভ, এইভাবে ও কাজ করে। আচ্ছা ম্যাম, বলছি একটা কোশ্চেন ছিল। ওই যে অনেক সময় দেখা যায় যে জেনারেটর লাইন বা এসির লাইনে অনেকে মানে এমনি খালি হাতে জুড়ে দিচ্ছে, তো ওটা কিভাবে করে? খালি হাতে জুড়ে দিচ্ছে মানে? ব্যাপারটা বুঝলাম না। মানে এমনি এমনি কোনো প্লাগ থাক নেই যে জুড়ে দিচ্ছে, ট্যাপিং করছে হ্যাঁ, প্লাগ। ওগুলো? না না, ওটা তো মানে লাইভ তার আছে, ওখানে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কিন্তু ওর মধ্যেই জুড়ে দিচ্ছে হাত দিয়েই। ওটা করা যায়। ওগুলো হচ্ছে, আমি তোমাকে বলছি, যখন ইলেকট্রিক লাইন চুরি হয়, চুরি করে মানে কি, তোমার একটা লাইন গেছে, সেখান থেকে মানে মেইনলি যেটা হুকিং করা বলে, লাইভ তারের মধ্য দিয়ে আর একটা তার জুড়ে কারেন্ট নিচ্ছে, এটা হচ্ছে মানে হুকিং বা ওয়ান টাইপ অফ ট্যাপিং বলে, ট্যাপ করে 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 কানেকশনটা করে। হ্যাঁ, কিন্তু খালি ওটা ডাইরেক্ট হাত দিয়েই করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট হাত দিয়েই করে দেয়। যারা তোমার বাড়িতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসে, তাদের ওসব প্রিকশন লাগে না, তারা 1000বার শক খায়। কিন্তু তুমি একটা আচ্ছা জিনিস ম্যাম, মনে রাখবে। হ্যাঁ, বলো বলো। আচ্ছা ম্যাম, ও যেটা বললো ওর মতলবকে ও লাইভ তারে করতে পারবে, এটা কি ম্যাডাম কি ঠিক যে যতক্ষণ না আর্থিং প্রোভাইড হবে ততক্ষণ ওকে শক খাবে না? আর আর্থিং লাগার সাথে সাথে, কারণ ও লাইভ তারে হাত দিয়ে কাজ করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না ও হ্যাঁ, আর্থিং পাচ্ছে ততক্ষণ ওর কিছু হবে না, আর্থিং পেয়ে গেলেই ওকে শক মারবে। এটা কি ঠিক ম্যাম? কারণ এটা আমি একজন ইলেকট্রিশিয়ান বলছিল যে তুমি ইলেকট্রিক্যালে তুমি লাইভ তারে কাজ করতে পারো, ফেজ নিয়ে কাজ করবে, কোনো শক মারবে না যতক্ষণ না না, তোমার কাছে আর্থিং। যখনই আমাদের শকটা কখন লাগে, যখন আমার ওভার কারেন্ট ফ্লো হয়ে যায়, তাই তো? যখনই হ্যাঁ ওভার ম্যাডাম। কারেন্ট ফ্লো হয়ে যায়, সার্কিটে আমার প্রবলেম থাকে, তখনই। নইলে তো আমরাও নর্মালি যখন কাজ করি, আমরা তো অত প্রিকশন নিয়ে কাজ করতে পারি না। একমাত্র ল্যাবের ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে বলা হয় যে আসলে জুতো পরে, মানে এগুলো একটা সিস্টেম। কিন্তু যখনই আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কোনো একটা সাইডে কাজ করছি, তখন তো আমার অত মাথায় থাকে না। হ্যাঁ তবে সত্যি কথা বলতে, একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলো, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলো, বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা ইলেকট্রনিক, প্রত্যেকেরই আমাদের নিজের নিজের সাইট আছে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু প্রিকশন নেওয়াটা খুব জরুরি। হুম, কারণ যখন একটা জায়গায় ডিজাস্টার হয় সাইটে, তখন সবার আগে এফেক্ট কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের উপরে এসে পড়ে। কারণ একটা ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হচ্ছে ফিল্ডে থেকে কাজটাকে করা। সে কিন্তু হ্যাঁ ওই ওপরে বসে থাকবে অফিসে, ওখান থেকে লেবারদের কখনোই করতে পারবে না, তাকেও কিন্তু হাতে নেমে কাজটা করতে হয়। সেটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রেও, যখন রাস্তা তৈরি হয়, রাস্তা তৈরি হতে ইঞ্জিনিয়ার যায়, সব রাস্তার মানে কতটা ঠিক চওড়া হবে, মাটিটা এখানে ঠিক আছে কিনা, সয়েল টেস্টিং করা টরা, যে মেটেরিয়াল গুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো সব পারফেক্ট আছে কিনা, এগুলো একমাত্র একটা ইঞ্জিনিয়ার টেস্ট করে। তার সঙ্গে কে থাকে? কন্ট্রাক্টর থাকে, যে ওই কাজটা নিচ্ছে। কন্ট্রাক্টর কিন্তু নিজে ইঞ্জিনিয়ার হয় না, কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকে, যে ওই কাজগুলো করবে। এবার সে কি করে, ইঞ্জিনিয়ার কি করে, ইঞ্জিনিয়ারের একটা টিম তৈরি করে যে আমি এই টিম নিয়ে কাজ করব। তো ইঞ্জিনিয়ারকে কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই সবকিছু করাতে হয়। এই যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে যে কাজগুলো হয়, যে ধরো কন্ট্রাক্টর, সে যেমন আসে, তার সঙ্গে কিন্তু যে ইঞ্জিনিয়ার থাকে, তাকেই কিন্তু বাড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটা ফ্লোরে গিয়ে গিয়ে কাজগুলো দেখতে হয়। সেটা কিন্তু অন্য কেউ পারবে না, ফিল্ডে থেকেই কাজ করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে সব জায়গারই প্রিকশন লাগে। আচ্ছা, এইবার আমি যেটা তোমাদের বোঝাবো, আমি আগের দিনই বলেছিলাম। হ্যালো ম্যাডাম। হ্যালো হ্যাঁ, একটা শুনতে কোয়েশ্চেন হ্যালো পাচ্ছ? ম্যাডাম। ম্যাডাম বলো বলছি, বলো। ম্যাডাম বলছি যে মানে ইলেকট্রিকের মধ্যে যতটা পাওয়ার থাকে, মানে যেটা হাত দিয়ে শর্ট লাগে, কিন্তু জেনারেটরে তারে হাত লেগে শর্ট লাগে না কেন? জেনারেটরের কারেন্টে, এবার তুমি বলো, জেনারেটর যখন আমাদের থাকে, জেনারেটরের সব কানেকশন গুলো তো আমার ভেতর থেকে করা, তাই তো? জেনারেটরের হ্যাঁ তারপার নিশ্চয়ই সবসময় বেরিয়ে থাকে না, বা মোটরের তারপার আমার বেরিয়ে থাকে না। কিন্তু যখনই তুমি মোটর বা জেনারেটর যার সঙ্গে কানেক্ট, যে প্লাগের সঙ্গে কানেকশন করা থাকে, সেইখানে কিন্তু তোমার কারেন্টটা সব সময় আছে। তুমি যদি সেখানে গিয়ে হাত দিতে যাও, প্লাগটা খুলে যদি ওখানে হাত দিতে যাও, তোমার কিন্তু তোমাকে কারেন্ট শক দেবেই। কারণ জেনারেটর বা মোটর হচ্ছে কি, হচ্ছে একটা ফোর্স দিলে তবে সে তার মধ্য দিয়ে আমার কারেন্টটা প্রবাহিত হয়ে কাজটা করে।
সব সময় তো ওর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না। যেটা আমি আগেও বললাম ভোল্টেজ বোঝানোর সময় ম্যাম যে কারেন্ট কিভাবে ম্যাম কাজ করছে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি কারেন্টের ওই অ্যাম্পিয়ার জিনিসটা কি? কারেন্টের অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে যেমন ভোল্টেজ কতটা পরিমাণে আছে সেটার জন্য যখন আমার একটা ইউনিট লাগছে ভোল্ট, তেমনি অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে কারেন্টের ইউনিট। मैम हिंदी में कारेंट समझाइए ना। ओके 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 ओके। करंट होता है मतलब जो वोल्टेज होता है सब चीज का एक यूनिट होता है। तो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और जो करंट हमारा होता है मतलब कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है करंट का डेफिनेशन, उसका जो यूनिट होता है उसको हम जो एक यूनिट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एएमपी। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने करंट का जो यूनिट होता है, जिन्होंने करंट को बनाया है, इन्वेंट किया है कि जो হ্যালো इलेक्ट्रॉन ম্যাম। हमारा। हाँ बोलो। ম্যাম তাহলে ওই ব্যাটারির মধ্যে যে ইএমএইচ থাকে ওটা কি? এমএইচ হচ্ছে তোমার এমএইচ না এইচ থাকে অ্যাম্পিয়ার আওয়ার। না না ইএমএইচ থাকে। হ্যাঁ মেগাওয়াট অ্যাম্পিয়ার পার আওয়ার। মেগাওয়াট হচ্ছে পাওয়ার, পাওয়ার হচ্ছে ওয়াটেজের ইউনিট। সেটা তোমার মেগাতে থাকবে না কিলোওয়াটে থাকবে সেইটা হচ্ছে নির্ভর করছে তুমি কতটা পরিমাণে ব্যাটারি ইউজ করছো, মানে কত ভোল্টের ব্যাটারি। 12 ভোল্ট, 9 ভোল্ট, আমরা সবসময় ভোল্ট উল্লেখ করি, তার মানে ব্যাটারিতে কতটা অনেক পরিমাণে ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি আছে। ম্যাম অনেক ব্যাটারি গায়ে লেখা থাকে 4000 6000 এমএইচ ব্যাটারি। 4000 এমএইচ ব্যাটারি, তার মানে হচ্ছে যত আমার ভোল্টেজ মানে আমাদের এই ইয়েতেই ফোনেই বলো না, ফোনে যখন ব্যাটারি ফোনের মানে আমরা সাথে এখন ফোন 6000। ফোন কিনতে গেলে আমরা কি জিজ্ঞাসা করি যে কত এমএইচ ব্যাটারি আছে গো, কত এমএইচ বলি তো। হুম। তার মানে হচ্ছে আমার কতটা মানে কতটা ও ক্যাপাসিটি আছে যখন আমি ফোনটা ইউজ করছি। ধরো একদিন আমি ফুল চার্জ করলাম, এখন যেগুলো আমাদের 6000 বা 6.5 মানে 6.5 মানে ম্যাক্সিমাম 5000 থেকে 6000-এর যে এমএইচ ব্যাটারি গুলো, সেগুলোতে কি হয় ধরো তুমি একদিন ফুল চার্জ দিলে তুমি যাই করো, নেট ইউজ করো, তুমি ফোনে কন্টিনিউয়াস কথা বলো বা যাই করো, তোমার কিন্তু মানে ব্যাটারির যে মানে পার্সেন্টেজটা ওটা কিন্তু অনেক কম যায়, তাই তো। তার মানে কি मैम যতটা हिंदी में পরিমাণ समझाइए ना समझ में आता है। হ্যালো। ओके हेलो। ओके हाँ मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैंने क्लियरली नहीं, हिंदी में हिंदी में बोलूं राइट। यस मैम। ओके मैम, तो तुम जी। लोग अभी तक सुन क्यों रहे थे, तुम लोग तो बोलना चाहिए ना। मैंने तो फर्स्ट डे ही बोला था कि जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है तुम लोग बोलो, लेकिन तुम लोग अभी तक क्यों नहीं मैम पूछा कि मैम हिंदी में बोलो। मैम बंगाली समझ में आता है मैम, लेकिन उतना अच्छा से नहीं, थोड़ा मोड़ा आता है मैम। ओके ओके ठीक है इसका कोई बात नहीं है। বলছি ম্যাম এমএইচ এর ফুল ফর্মটা কি বললেন আরেকবার বলবেন? এমি এক মিনিট আমি দাঁড়াও তো, 1 মিনিট, আমি তোমাদের কথাগুলো কেন কেটে যাচ্ছে বারবার। হ্যালো হ্যালো। বলছি হ্যালো ম্যাম এমএইচ 1 মিনিট ফুল ফর্মটা দাঁড়াও আমি একবার একটু মিউট করে। হ্যাঁ এমএইচ এর ফুল ফর্ম আমি বলছি, আমার কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে, বোধহয় আমার নেটওয়ার্কের কোনো ইস্যু হচ্ছে। আমি একটু মানে মিউট করছি, আমি মিউট করে আবার আনমিউট করছি, ঠিক আছে, একটু আমার অসুবিধা হচ্ছে network। हेलो अभी हेलो। क्लियर आ रहा है वॉइस?
हाँ मैम। यस मैम अब क्लियर है। Yes, अभी ma'am. क्लियर है ना? Yes, ma'am. एक्चुअली मेरा जो वाईफाई का नेटवर्क है वहां पे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मुझे वो वाईफाई बंद करके फिर चालू करना पड़ा, इसीलिए देरी हुआ। सुन, अच्छा तुम लोग मुझे पूछ रहे थे इमेज जो हमारे बैटरी में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है। जो हमारे मोबाइल पे या जो स्मॉल साइज ऑफ बैटरी होता है वहां पे जो इमेज होता है वो है मिली एम्पियर आवर पर आवर, मिली एम्पियर पर आवर। मतलब कि जो हम लोग चार्ज करते हैं वहां पे एक अगर वोल्टेज भी बैटरी है तो वहां पे वोल्टेज होगा और ऑब्वियसली वहां पे एक करंट भी आता है वहां पे। तो वो जो करंट है पर आवर वो कितना पावर कंज्यूम करते हैं बैटरी में, इसका ही वैल्यू होता है मिली एम्पियर पर आवर, जो कि हमारा एमएच बैटरी है। और जो हम लोग देखते हैं जो मोटर या जनरेटर या कुछ भी इक्विपमेंट होगा उसके बाद तुम्हारा जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं वहां पे देखना कि लिखा हुआ होता है KWH मतलब किलो वाट आवर। वो क्या होता है जो हमने अभी बताया कि जो पावर होता है वो वाटेज में काउंट होता है, वाट उसका यूनिट है। तो वो हम लोग पावर से मतलब जनरेटर मोटर या ट्रांसफार्मर जो भी मशीन हमारा होता है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकली वहां पे सब वाटेज में मतलब पावर उसका कैपेसिटी कितना है इसके हिसाब से चलता है। ओके, ये हो गया एमएच। फिर आ गया एज। एज जो है वो एम्पियर पर आवर है, कितना मतलब पर आवर में वो कितना करंट कंजम्पशन कर सकता है, ये होता है एज। और फिर मैंने थोड़ा सा किलोवाट आवर भी बता दिया क्योंकि अगर तुम बाजार में जाओ कुछ भी मोटर जनरेटर या मोटर खरीदने से पहले तुम लोगों को एक देखना पड़ता है एचपी, 1 HP 2 HP, ये होता है हॉर्स पावर। ये मोटर का जो पावर है वो अगर हम कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी होता है वो हम एचपी में काउंट करते हैं, हॉर्स पावर। ये एक मतलब हमारा जो यूनिट होता है सीजीएस है, एसआई है और एफपीएस है। तो एफपीएस में ये हॉर्स पावर में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी क्लियर है? जिनका क्वेश्चन था मेली मतलब एमएच का मतलब क्या होता है, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, फिर मैं एक स्क्रीन शेयर अभी कर रही हूँ जो कि तुम्हारा दिखाई भी पड़ रहा है। वो है व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। तुमने सुना होगा, पता है व्हाट इज रजिस्टर? अगर नहीं पता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिनको पता है थोड़ा थोड़ा वो मुझे एक आइडिया दे फिर मैं बताती हूँ। ম্যাডাম ও হচ্ছে কারেন্ট ফ্লোটাকে মানে রোধ করে মানে কখনো বেশি ভোল্টেজ চলে যায় তা সেটাকে রোধ করার জন্য রেজিস্ট্যান্স লাগানো হয়। मैम अच्छा रजिस्टरটা কারেন্টকে স্টেবল রাখে, স্টেবল। কারেন্ট স্টেবল রাখে, একজন বললো কারেন্টটাকে কিন্তু আমি তো কারেন্টটাকে मतलब मैं करंट को फ्लो करना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों ये रेजिस्टर चाहिए करंट को अपोज करने के लिए? क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा तो काम है कुछ सर्किट में, जो भी सर्किट है उसमें करंट लाना ताकि उसको হ্যাঁ रेस्टिंग करना, राइट? तो फिर क्यों मुझे रेजिस्टर चाहिए? कोई बता सकता है ধরুন क्यों मुझे सर्किट में रेजिस्टर चाहिए? ম্যাম যে আমাদের যে মানে বাড়িতে যেসব কারেন্ট আছে সেগুলো তো 240 ভোল্ট, কিন্তু বাল্বে তো যদি 240 ভোল্ট যায় তো ওটা মানে কেটে যাবে, তার জন্য তো ওটা তো খুব কম পরিমাণে লাগে। ठीक, ओके। रेजिस्टर एक डिवाइस होता है जिसका काम है, रेजिस्टर जिसका काम होता है जो जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है उसके डायरेक्शन को ऑपोज करता है। क्यों ये रेजिस्टर हम लोगों को यूज करना पड़ता है सर्किट में? क्योंकि मानो जब हम पावर मतलब वोल्टेज
वोल्टेज देते हैं किसी भी सर्किट में, तो वहां पे जो करंट फ्लो होना चालू हो जाता है वो होता है हमारा फुल लोड करंट। अगर फुल लोड करंट आ जाए तो वहां पे हमारा क्या होगा, सर्किट बर्न, क्योंकि मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट को फ्लो करने से नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि वो अगर फ्लो होना चालू हो गया तो जब तक वोल्टेज रहेगा उसमें वो फ्लो होता जाएगा, तो मेरा सर्किट बर्न हो सकता है। इसीलिए हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। रजिस्टर का काम ही होता है कि अगर कुछ सर्किट में रजिस्टर यूज है तो वहां पे मानो हम लोग 10 एम्पियर करंट वहां से पास करवा रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट कितना आएगा, 10 एम्पियर नहीं आएगा, हमारा उससे कम आएगा, क्योंकि रजिस्टर ने उसको थोड़ा अमाउंट अपोज करके रख दिया है, जो कि हमारे सर्किट के लिए गुड है। तुम सोचो, तुम एक हमारे यहाँ पे एक कोई भी लड़का है कि जो मतलब तुम्हारे फ्रेंड लोग हैं, कोई एक लड़का है जो कभी बिरयानी फुल प्लेट नहीं खा सकता। अगर तुम उसको पुश करोगे कि तुमको खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, तुम उसको खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, फिर वो क्या करेगा, फिर उसके बाद उसको तबीयत खराब हो जाएगा, वो उल्टी कर देगा, राइट? यही तो करता है। यस यस। अगर किसी सर्किट में हम लोग रजिस्टर नहीं यूज किए तो जो हम वो वोल्टेज देते जाएंगे तो वो करंट फ्लो करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। एक टाइम पे वो ओवर करंट फ्लो हो गया, फुल लोड जब होता है ओवर करंट फ्लो करके क्या होगा, हमारा सर्किट बर्न हो जाएगा। जो हमने लोड यूज किया था, मतलब पंखा बोलो, टीवी बोलो, लाइट, बल्ब, ट्यूब, जो भी बोलो, वो खराब हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा, टीवी में सर्किट में प्रॉब्लम आ जाएगा, और हमारा जो ट्यूब या बल्ब है वो कट के ऑफ हो जाएगा। यही तो बात होता है। लेकिन अगर हम लोग रेजिस्टर यूज करते हैं तो रेजिस्टर में ये कैपेसिटी है कि वो उसको अपोज कर दे, और जितना करंट हमको चाहिए उस समय उसी हिसाब से वो हमको करंट दे आउटपुट। यही काम होता है रेजिस्टर का। और रेजिस्टर ऑलवेज अ पैसिव एलिमेंट। अब आ गया ये पैसिव एलिमेंट क्या है। पैसिव एलिमेंट का मतलब जो एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लेकिन इसको यूज हमको करना पड़ता है कि कोई मतलब कोई भी चीज स्टोर या इसको स्टोर करने के लिए या रिलीज करने के लिए या डिस्पैच करने के लिए, लेकिन ये पावर जनरेट नहीं करता है। जो पावर नहीं जनरेट करते हैं उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। जो कंपोनेंट यूज होता है पावर जनरेट के लिए वो सब होता है एक्टिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट अगर रजिस्टर हुआ तो उसमें आ जाता है इंडक्टर, जो कि हमारा यूज होता है सर्किट में कुछ एनर्जी स्टोर के लिए। कैपेसिटर एज अ स्टोरिंग डिवाइस यूज होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, कैपेसिटर और इंडक्टर का काम एक ही होता है, स्टोर करना एनर्जी। लेकिन कैपेसिटर यूज होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में या सर्किट में, और इंडक्टर मेनली यूज होता है वो एक मैग्नेटिक सर्किट है, वहां पे मेनली वो यूज होता है। मैग्नेटिकली वो यूज होके इलेक्ट्रिकली इक्विप होता है, राइट? हमारा जो पंखा घूमता है उसके अंदर कभी तुमने खोला है उसका जो मतलब उसका जो विंग है कैपेसिटर। निकल के, वहां पे कैपेसिटर रहता है, राइट? हाँ मैम। तो यूज करता है एज अ स्टोरिंग डिवाइस के लिए। कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर एक ही तरह दिखाई जाता है सर्किट में, मतलब बाजार में जो मिलता है। लेकिन वहां पे जो यूनिट रहता है, जो रेजिस्टर का यूनिट होता है ओम, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड, और इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी, एच से डिनोट होता है। तो जब हम लोग ये सब देखते हैं तो वहां पे समझ जाता है कि ये इंडक्टर है या कैपेसिटर है या रेजिस्टर है। ये होता है रेजिस्टर, इसका यूनिट भी मैंने बता दिया। और एक चीज बात हम बताना चाहते हैं कि जब हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर का एक प्रॉपर्टी। सिर्फ रेजिस्टर का प्रॉपर्टीज नहीं है, रेजिस्टेंस तुम्हारा भी है,
रेजिस्टर इंडक्टर का भी है, कैपेसिटर। ये एक चीज है, प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू ये किसी भी चीज को अपोज करता है। मतलब रेजिस्टर का काम है करंट के फ्लो को अपोज करना। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है अपोज करना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब सोचो कि तुम किसी चीज को अपोज कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो तुम्हारे ऊपर आने से, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज, कि तुम इसको कितने तरह। ओके, तो ये आ गया, मैंने रेजिस्टर भी समझा दिया। फिर अगले क्लास में मैं इंडक्टर, कैपेसिटर और जो हमारा जो मैंने बोला था कि कनेक्शन वगैरह, वो सब मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा क्लास आगे भी चला गया, टाइम भी हो गया तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी बताओ कि ये क्लास तुमको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव है? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे साथ, लोगों के साथ और भी ज्यादा बातें करेंगी। मैम ठीक है, थैंक यू। हाँ मैम बोलो। मैम प्लीज मैम, मैं क्या बोल रहा था, हम लोग का से गलती हुआ है। आप ना मैम पहले ना आके क्लास शुरू कर देने का। अब पूरा क्लास करने के बाद लास्ट में ना मैम हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब लास्ट में 15 मिनट हम लोग को दे देने का, क्योंकि मिडिल में जब आप ओके, बोल ठीक रहे है, ना मैम, हम लोग का ना आज नया कुछ सीख नहीं पाया, तो हम लोग का कॉन्सेंट्रेट ब्रेक होता जा रहा है आपका, मतलब जो पढ़ा रहे थे। तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब पढ़ा लेंगे, फिर तुमको क्वेश्चन भी पूछेंगे और तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर कर हाँ, देंगे। ऐसे में ओके। अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक आप एक में जा रहे हो तो हम लोग दूसरा बोल दे रहे हो, तो आप कन्वर्ट हो जा रहे हो। तो इसके लिए सोचा कि हाँ, लास्ट में 15 मिनट हम ठीक लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आज नया है। कुछ सीख ओके, नहीं पाए ना। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, गुड क्लास मैम। थैंक यू।